नमस्कार। 11वीं क्लास के इतिहास विषय की जमात में तुहाडा सब का स्वागत है। साडा अज का विषय है समाजिक धार्मिक लहर। मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो असीं झात मारते हैं तो उस वेले राजनीतिक पद्धर से काफ़ी तब्दीलियां आईयां, पर नाल ही समाजिक ते धार्मिक खेत्र में भी बहुत सारियां तब्दीलियां आईयां। सब तो वड्डी तब्दीली सी भगती लहर की आमद। इस्लाम धर्म दे विच सूफी लहर ते हिंदू धर्म दे विच भगती लहर का जन्म होया। इन्हां लहरां ने जिथे धार्मिक तौर पर लोगों की अगवाई की, उत्थे नाल ही समाजिक पद्धर ते भी समाज दीयां बुराइयां नूं दूर करन दा यतन किया। जोगियां ते नाथां ने भी समाज नूं प्रभावित किया। उस समय की संत लहर जिस दे मुख प्रचारक कबीर जी सन, उस लहर ने भी समाज के उत्ते प्रभाव पाए। इस सब दे बड़े ही प्रमाणिक सोमे मौजूद हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की तो सानूं उस समय के धार्मिक ते समाजिक लहरां बारे काफ़ी जानकारी मिलती है। आओ आपां गल करते हैं उस वेले दे समाज की कि उस वेले का समाज किहो जिहा सी। आओ उसते आपां एक झात पाईए। उस वेले समाज दो वर्गां विच वंडिया होया सी, मुस्लिम समाज ते हिंदू समाज। मुस्लिम समाज दे विच सुन्नी ते शिया दो तरह के मुसलमान सन, पर क्योंकि राजपूत शासन खत्म हो गया सी और तुर्क ते अफगान जिहड़े सी उन्हां दा शासन आ गया सी, इस तरह शासक वर्ग जिहड़ा सी वो मुस्लिम वर्ग सी और ये बड़ा अमीर वर्ग सी। मंगोल, ईरानी ते अफ्रीकी अमीर वर्ग के लोग आए, उन्होंने व्यापारी आए, लेखक आए, धार्मिक नेता आए। बाद दे विच कुछ जिहड़े सी उन्होंने इत्थे अपने विवाहिक संबंध कायम किए और इस तरह इस्लाम धर्म के पैरोकारां की गिनती विच भी वाधा होया। मध्य वर्ग की जो गल करते हैं, शिल्पकार जां काश्तकार जिहड़े सी वो शासक वर्ग के प्रभाव अधीन उन्होंने भी मुस्लिम धर्म नूं ग्रहण किया। और मुसलमानों के विच गुलामी की प्रथा सी, गुलाम प्रथा बड़ी मशहूर सी, ये भी एक इन्हां दे विच वर्ग सी। सो नस्ल ते धंधिਆਂ के आधार पर मुस्लिम धर्म के विच जां कह लो इस्लाम मत के विच जिहड़े आ उहदे विच भी कई तरह के वर्ग जिहड़े बने हुए सी। दूसरी गल असीं करदे हां उस वेले दे हिंदू समाज की। राजनीतिक तब्दीली के नाल हिंदू समाज जिहड़ा सी उस दे विच तां बहुत तब्दीलियां आईयां, क्योंकि शासक वर्ग जिहड़ा सीगा वो एकदम बदल गया सी। राजपूत राजे इत्थों किते किते रह गए सी, जिवें उस वेले विजयनगर जां राजस्थान दे विच राजपूत शासक सीगे। जिहड़े देसी लोग सी उन्हां नूं उच्चे अहुदिਆਂ तो हटा दिता गया सी, पर प्रांतां दा परगणिਆਂ दा लगान इकट्ठा करते सी, छोटे मोटे जिहड़े अहुदे सी उन्हां कोल सीगे। इस तरह असीं देखते हैं कि उस वेले ब्राह्मणां दा जिहड़ा प्रभाव सी वो भी बहुत घट गया हिंदू समाज विचों। जिहड़े इन्हां नूं ब्राह्मणां नूं सरप्रस्ती हासिल सी शासकां दी जां राजियां दी, वो जिहड़ी खत्म हो गई सी और ब्राह्मणां नूं होर किते जिहड़े सी अपनाने पे सी। कुछ को ब्राह्मण सन जिन्हां नूं ज्योतिषी जां प्रशासकी जिहड़े काम सी वो मिल गए सन। इस तो बाद असीं गल करदे हां कि उस वेले महत्वपूर्ण जिहड़ी गल है वो सी औरत की स्थिति। इस समय औरत की स्थिति जिहड़ी सी हिंदू समाज दे विच तां बहुत माड़ा हाल सी और इन्हां औरतां ने भी मुस्लिम औरतां की तरह हुण पर्दा प्रथा जिहड़ी सी उसनूं ग्रहण कर लिया सी। बच्चों, आओ आपां मुसलमानां दीयां धार्मिक श्रेणियां की गल करदे हां कि उस वेले किहड़ियां-किहड़ियां धार्मिक श्रेणियां सन। मुसलमानों के विच उलमा और सूफी दो प्रसिद्ध श्रेणियां सी। उलमा जिहड़े सी उन्हां नूं मुल्ला कहा जाता सी। ये इस्लाम धर्म के कानूनदान सन। इन्हां दे विश्वास जिहड़े सीगे वो हदीस ते कुरान ते आधारित सन और ये हरेक मुसलमान के लिए कुछ इन्हां ने सिद्धांत रखे सी जिन्हां नूं जीवन के 5 थंम कहा जाता सी। ये इन्हां दे बारे आपां गल करदे हां। ये सीगे कि हर मुसलमान नूं कलमा पढ़ना चाहिए है, उन्होंने रमजान के महीने रोजे रखने चाहिए हैं, जीवन के एक बार मक्के की यात्रा जरूर करनी चाहिए है, दिन के 5 बारी नमाज पढ़नी चाहिए है और ज़कात कढ़नी चाहिए है। ज़कात उवें ही है जिवें सिख धर्म के आपां दसवंध का रोल आ कि अपनी नेक कमाई के विचों 2.5% हिस्सा जिहड़ा वो धार्मिक कामां लई दान देना है। जिहड़े उलमा लोग सन इन्हां दा क्योंकि शासक वर्ग ते बहुत प्रभाव सी, ये धार्मिक तौर पर बड़े कट्टर सन और दूसरे धर्मां नूं सहन नहीं सी करते। इस करके इस वेले हिंदू ते मुसलमानां दे विच काफ़ी ज़्यादा दूरियां वध गईयां सन। ये उलमा जिहड़े सीगे वो धार्मिक खेत्र के नाल नाल न्याय के खेत्र च भी काम करते सन और ये सिक्ख्या के खेत्र विच लोकां नूं सिक्ख्या भी दिंदे सन। पर इन्हां दा शासक वर्ग ते इन्ना प्रभाव सी कि हिंदुआं दे लई जिहड़ी कठोर नीति सी शासकां दी वो इन्हां दे प्रभाव के अधीन ही सी। अगे असीं गल करदे हां सूफियां दी। सूफी जिहड़े सी इन्हां नूं शेख जां पीर कहा जाता सी और ये सूफ के कपड़े पाउंदे सन, काले रंग के गर्म सूफ के कपड़े पाउंदे सन, सफ ते बैठ के अल्लाह की इबादत करते सन। इस करके इन्हां नूं सूफी कहा जाण लगा।
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਨ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਮਖਦੂਮ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਫੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਲੋਕ, ਪਰ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਸੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੱਧਕਾਲ ਵੱਲ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਲਤਾ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੁਜ, चैतन्य महाप्रभु हो गए, कबीर जी हो गए, नामदेव जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए। इन्हां सारियां दा जन्म जिहड़ा होया उसने भी भगती लहर के जन्म ते विकास दे विच अपना महत्वपूर्ण हिस्सा पाया।
ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ। ਬੱਚਿਓ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ, ਮਰਾਠੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚ ਨੀਚਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮੜ ਲੈਣੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ। ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦਾ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ
थोड़े ਜਿਹੇ शब्दों में ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ। वैष्णव भगती के सिद्धांत सी कि ये भी जिहड़े सी प्रभु भगती के उत्ते इन्हां ने जोर दिता। सो विष्णु जी के अवतार नारायण जिहड़े सी उन्हां दी इह पूजा जिहड़ी सी करदे सी। रामचंद्र जी कृष्ण जी उन्हां दी पूजा करदे सी और मूर्ति पूजा विच विश्वास रखते सी। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि हुण राम जी दे नाल सीता जी दी और कृष्ण जी दे नाल राधा जी दी पूजा जिहड़ी सी मूर्तियां दी पूजा भी होण लगी और ये मांस ते शराब की वरतों बिल्कुल नहीं करते सन। और इन्हां ने भी परदेशिक भाषावां जिहड़ियां उस वेले लोकां नूं बड़ियां सौखियां सर लगियां उन्हां दे विच इन्हां ने अपने भजन जिहड़े सी उन्हां दी रचना कीती ते इस नूं होर सौखा बना दिता। वैष्णव भगती के मुख प्रचारकों की गल करिए तो उन्होंने विच रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास जी आदि होया। और रामानुजाचार्य जिहड़े सी वैष्णव भगती के प्रसिद्ध प्रचारक सन दक्षिण भारत के होया। इन्हां ने कहा कि विष्णु जी जिहड़े आ वो इस संसार तो पैदा होने तो पहला ही सन। सो उन्होंने विष्णु जी के नाल नारायण ते लक्ष्मी जी की पूजा ते जोर दिता। दूसरे असीं जे जयदेव जी की गल करिए तो वह भी बड़े प्रसिद्ध प्रचारक होया। उन्होंने गीत गोविंद महाकाव्य की रचना की और उन्होंने कृष्ण जी के नाल राधा जी की लिए भी अपनी श्रद्धा जी प्रगट की। वल्लभचार्य जी की जे असीं गल करते हैं तो वह भी एक तेलुगु ब्राह्मण सन और उन्होंने ज़्यादा समा मथुरा ते वृंदावन दे विच गुजारिया सी और वह वैष्णव मत का वो बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक होया। और उन्होंने कृष्ण जी की एक विधिवत जिहड़ी पूजा सी उस नूं शुरू किया सी। उस तो बाद असीं चैतन्य महाप्रभु जी उन्हां दी गल करते हैं तो वह भी बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक सन जिन्हां ने अपना घर बार त्याग के वैष्णव भगती का प्रचार किया। और उन्हां दी जिहड़ी भगती सी उहदी प्रसिद्धता इस करके सी कि उन्होंने कीर्तन की प्रथा जिहड़ी सी उस नूं शुरू किया। संत लहर भगती लहर का ही एक हिस्सा सी। मध्यकाल दे विच कुछ लोग जिहड़े सी वो साधु बिरती के लोग सन और वो उन्हां दे विच धार्मिक तौर पर बड़ी सहनशीलता सी। उन्होंने कई समाजिक सुधार भी किए जिथे जिथे धार्मिक सुधारां दे नाल नाल उन्होंने समाजिक सुधार भी किए। सो ये लोग जिहड़े सीगे ये संत कहाए। इन्होंने अवतारवाद का इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सो इस तरह असीं कह सकते हैं कि ये संत लहर जिहड़ी सी वो भगती लहर का ही हिस्सा सी पर वैष्णव भगतां दे नालों इन्हां दे विच थोड़ा जिहा अंतर सी। और संत लहर के जन्म के जे कारणों की गल करिए तो वही गल आ जाती है कि हिंदू धर्म के जिहड़ियां बुराइयां उस वेले पैदा हो गई सी उन्हां बुराइयां नूं दूर करना बहुत जरूरी सी क्योंकि लोग जिहड़े सी हिंदू धर्म नूं छड्ड के मुस्लिम धर्म वल जा रहे सी। सो जिहड़े उस वेले हिंदू धर्म दीयां बुराइयां सी उन्होंने इन्हां संतां नूं इन्हां भगतां नूं समाज दे विच परिवर्तन लियाउण लई मजबूर कर दिता सी। और जेकर इन्हां दे सिद्धांतां दी असीं गल करदे हां कि संत लहर दे सिद्धांत भी जिहड़े आ वो वैष्णव भगतां दे वांगू ही सी पर थोड़ा जिहा इहदे विच फर्क सीगा कि ये जिहड़े सी वैष्णव भगत सी वो मूर्ति पूजा करते सी पर संत लहर के प्रचारकों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया सी। इन्होंने अवतारवाद का भी विरोध किया सी। और जे मुख सिद्धांत वही आ जाते हैं कि एक ईश्वर की भगती उत्ते जोर दिता। दूसरा सीगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है। संत लहर के प्रचारकों ने परमात्मा की सर्वव्यापकता ते जोर दिता। उन्होंने देवी देवतियों की पूजा में अविश्वास दवाया। भावें कबीर जी या गुरु नानक देव जी आप पहला भी गल कर चुके हैं कि उन्होंने मूर्तियां की पूजा जिहड़ी सी ओह दे विच अविश्वास प्रगट किया। अवतारवाद के विरोध विच सी। इस तो इलावा आप देखते हैं कि जाति प्रथा का गुरु नानक देव जी ने बड़ा डट के विरोध किया। इसकी उदाहरण आप दे सकते हैं कि गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा जिहड़ी सी उस नूं शुरू करके जाति प्रथा के उत्ते बहुत वड्डी चोट लाई सी। कर्म कांडां का विरोध किया। इन्होंने कहा कि वाधू के कर्म कांड जिहड़े करते हैं लोग अंधविश्वासां विच फसे हुए आ उस दे नाल परमात्मा नूं नहीं पाया जा सकता। इस तो इलावा गुरु नानक देव जी होए कबीर जी नामदेव जी उन्होंने गुरु के महत्व नूं बहुत ज़्यादा प्रगटाया है। उन्होंने विश्वास है कि गुरु तो बिना मुक्ति की प्राप्ति जिहड़ी वो नहीं हो सकती। इस तो इलावा उन्होंने गृहस्थ जीवन विच भी भगती लहर के जिहड़े संत लहर के प्रचारक सी उन्होंने जोर दिता। गृहस्थ जीवन तो भाव ये सी कि घर बार त्याग के तुसी जिहड़ा परमात्मा नूं पाउणा जरूरी नहीं गा, तुसी अपनी गृहस्थ जीवन विच रह के भी उस परमात्मा नूं पा सकते हो। आओ हुण गल करदे हां संत लहर के मुख प्रचारकां दी।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸਰਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨੀਚਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਚ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਟਲਤਾਵਾਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੱਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਜਟਲਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਵਨ ਬਣੇ, ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।